교육하면 빼놓을 수 없는 주제, 바로 대학 입시입니다. 1945년부터 20차례에 가까운 입시제도 개편으로 우리의 교육은 과연 앞으로 나아가고 있을까요? 대학에 대한 압박이랑 겉으로는 친구이지만 어쨌든 등급을 나누기 위한 공부에서는 라이벌이 되기 때문에 엘리트주의가 가장 큰 폐단인 것 같습니다. 능력보단 학벌이 중요하고 실력보단 스펙이 중요한 사회에서 이제 대전환을 꿈꿉니다. 이제는 디지털 전환 시대를 맞이해서 평균적인 인재를 기르는 것으로는 부족하다라고. 아이들에게 그가 할 수 있는 모든 것을 할 수 있게 다 열어놔야 된다는 것이. 대학 진학이라는 단답형의 목표에서 조금씩 벗어나고 있는 교육의 현장들. 성적에 따라 1등에서 수십만 등까지 늘어놓는 서열화가 아닌 저마다의 능력과 창의력에 주목하는 교육. 뿐만 아니라 4차 산업혁명 시대에 필요한 역량 강화를 위한 실질 교육까지. 대한민국 교육, 이제 그 새로운 시작 앞에 서 있습니다. 교육 개혁의 답을 얻기 위해 가장 먼저 찾은 곳은 프랑스. 60명이 넘는 노벨상 수상자와 10여 명의 필즈상 수상자를 배출한 나라답게 교육의 위상이 높은 나라인데요. 자유로움이 넘쳐 보이는 나라지만 프랑스 학생들의 대입 경쟁은 한국 못지않습니다. 하지만 우리와 조금 다른 게 있습니다. 직업학교 졸업 후 자신의 길을 가고 있는 한 여성을 통해 프랑스만의 교육을 들여다봤습니다. Alors du coup, moi, j'ai été au lycée à Revin, dans les Ardennes. J'ai fait un bac pro gestion administration. Ensuite, après ça, j'ai fait un BTS négociation et relations clients. Et je l'ai eu. J'ai obtenu du coup mes 2 diplômes. Ensuite, j'ai commencé à la vie active. J'ai commencé à travailler pour avoir de l'argent. 사실 소피아의 원래 목표는 메이크업 아티스트가 아닌 간호사였다고 하는데요. Parce qu'il y avait le Covid et du coup, je l'ai raté. Du coup, j'ai commencé à maquiller. Et j'ai commencé à maquiller, j'ai regardé des vidéos, ça m'a beaucoup plu. Je maquille mes sœurs et tout. Et en fait, à force, on me disait « Ah, tu maquilles bien et tout ». Alors que de base, je détestais le maquillage. Je disais que ça faisait trop vulgaire. Quand j'étais petite, c'était ça. Et ensuite, j'ai commencé à maquiller et j'ai commencé à maquiller du coup. Et ça m'a beaucoup plu. C'était un peu, je prenais de l'expérience, etc. Et ensuite, oui, en fait, là, je voulais me perfectionner. Du coup, je me suis inscrite dans une école qui s'appelle le Conservatoire du maquillage. En fait, c'est une école qui nous apprend vraiment tous les domaines du maquillage. Et c'est surtout une école, en fait, avec laquelle on passe un diplôme en fin d'année, un diplôme qui est reconnu par l'État. Et les stages, franchement, ils m'ont beaucoup apporté. 직업학교를 다니며 새로운 꿈을 향해 나아가게 된 소피아. 메이크업 아티스트로 활동하게 된 자신이 한없이 자랑스럽다고 하는데요. 프랑스에서는 의무 교육인 중학교를 마치면 적성에 따라 직업 고등학교나 수습생 교육센터에 입학하게 됩니다. Et en plus de ça, sur l'année, ils ont ce qu'on appelle des périodes de formation en milieu professionnel. C'est-à-dire qu'ils partent en entreprise et que le professeur d'enseignement professionnel et le tuteur dans l'entreprise font un point avec l'élève au fur et à mesure de cette période de formation pour savoir comment il peut revoir les choses, où est-ce qu'il a des compétences qui sont très bonnes et où il faudrait peut-être revoir les choses. Et comme ça permet au fil de ces 3 années d'évoluer positivement sur le projet du jeune. 우리는 직업학교를 졸업한 또 한 명의 젊은 친구를 만날 수 있었는데요. 중국계 프랑스인인 마코홍 역시 직업학교에서 사진을 전공한 후 지금은 어엿하게 자신의 스튜디오를 운영 중이라고 합니다. Moi, ce qu'il en était, c'est que je voulais pas forcément partir en bac général. Du coup, on m'a conseillé d'aller dans des parcours professionnels. Et au cours de la réorientation professionnelle, du coup, on m'a conseillé
plein de secteurs professionnels. Alors, pendant mes années de bac, justement, j'ai commencé à développer un peu mon activité professionnelle, mais on m'a conseillé d'aller tester un bac pro photo parce que j'ai bien aimé en fait une activité scolaire qu'on avait fait pour le brevet, pour le cadre du brevet. 의사가 아닌 사진작가로 자리 잡은 마크 홍. 카메라 셔터 소리가 세상에서 가장 아름답다는 그는 이 길로 들어선 선택의 순간을 한 번도 후회한 적이 없다고 하네요. 프랑스의 직업학교에서 가르치는 분야는 우리가 생각하는 이상으로 다양한데요. Il y a un panel énorme parce qu'en fait, on a, même pour les bacs pro, que ce soit CAP ou bac pro, on a à la fois des formations tertiaires, plutôt des formations de bureau, de secrétariat, de comptabilité, de vente, mais on a aussi tout un panel de formations industrielles avec aussi bien de la mécanique que de la chaudronnerie, que de la peinture, que de la menuiserie, de l'ébénisterie. Il y a un panel énorme qui fait en fait que chaque élève, chaque enfant peut se retrouver dans une formation de lycée professionnel. 우리나라 인구의 5분의 1 정도지만 공고히 다져진 공교육의 위상과 평생 교육제도 등으로 교육복지를 실현하고 있는 스웨덴. 이곳에서 한국과 스웨덴을 오가며 연구활동을 하고 있는 한 연구가를 만났는데요. 그에게 스웨덴 교육의 가장 큰 저력은 무엇인지 질문을 던졌습니다. Sweden is well known, including here in Korea, as having a strong welfare state. And that means that young people or anybody can go out and make an attempt to start a business. And if they do not succeed in doing that, things are going to be okay. They can go and find some retraining. Adult education opportunities are plentiful. If we imagine that somebody has struggled to build a career or even to find a job, the government creates opportunities for that person. Go back to school. So this could mean, say, somebody has received a high school degree but has not gone on to university. Maybe in their 40s or 50s, they can go back to university. There are multiple ways to do that. One can simply take courses. One can sign up for courses for free, or one can join a degree program after applying to it. Not only that, but if you are registered as a university student, you will receive a stipend, compensation from the government on a monthly basis. And so this means that you are supplementing your income and surviving as you are gaining new skills. So this is encouraged. And I know many people who have done this, who have finished high school and started in one direction and then realized, hey, I can actually do more than I thought I could. Or now that I'm in my 30s, I understand that I have greater capabilities than how I felt when I was 18 or 19 years old. And so I will work hard now, I will return to university, and there's nothing strange about that. 핀란드와 스웨덴 등 많은 유럽의 국가들이 시행하고 있는 직업 전문 교육. 특히 핀란드에서는 진로 결정을 위한 조금 특별한 제도가 있다고 하는데요. 핀란드는 10학년 제도라는 게 있습니다. 그래서 내가 아직 인문계 고등학교를 갈 건지 직업 고등학교를 갈 건지를 정하지 못했다거나 혹시 본인이 내신을 조금 더 업그레이드를 하고 싶은 친구라든지 이러면은 이제 10학년 제도로 활용을 해서 한 학년을 더 다닐 수 있어요. 한국에서는 만약 이렇게 한다라고 하면은 뭐 유급이라고 또 생각을 할 수 있고 굉장히 좀 긍정적이지 않은 이미지를 주는데 핀란드에서는 전혀 그렇지 않습니다. 그냥 나는 1년의 시간을 더 갖고 진로에 대해서 좀 더 생각을 하고 고등학교를 유형을 선택을 하겠다라면 충분히 그렇게 할 수 있고요. 핀란드의 이 교육 시스템을 설명하는 키워드 중에 하나가 이제 끝이 없는 교육 정책이다라고 해서 내가 언제든지 원하면 다시 공교육으로 들어올 수 있습니다. 특히나 핀란드 직업고등학교를 가보면은 10대 친구들뿐만이 아니라 성인들도 굉장히 많아요. 그러니까 어덜트 에듀케이션, 성인 교육하고 직업고등학교가 같이 이제 묶여져 있어서 내가 고등학교 마치고 대학교를 마쳤더라도 언제든지 뭔가 배움을 더 가져야 된다라고 생각하면은 부담 없이 이제 공교육을 다시 내가 취할 수 있는 거죠.
대학 입시에 편중된 한국의 교육 제도를 보는 그들의 시각은 과연 어떨까요? One of the most striking things to me in Korea is how centralized the ladder of opportunities is here. There is a sense that this school is better than that school, or this district is better than that district, and this university is better than that university. The higher you climb in the hierarchy seems to be directly attached to your worth and to the perception of the opportunities you will have later on in terms of getting a job, especially in a larger corporation where employment is safe, and the focus on private tuition and orientation toward university entrance exam. From my perspective, this causes a lot of problems. I think it must cause a lot of stress for children. It becomes a major factor in the lives of families and of anybody thinking of starting a family. The questions of how you deal with private education. 공교육의 문제점을 개선하는 동시에 지나친 사교육을 줄일 수 있는 방법으로 정부가 내놓은 대안 중 하나는 바로 고교 학점제인데요. (2025년부터) 고교 학점제가 시행이 됩니다. 이 고교 학점제가 시행이 되면 학생들이 과목을 자기의 적성과 진로에 맞춰서 선택을 하게 되고, 자기의 적성과 진로에 맞게 선택된 과목들을 어떻게 이수했느냐가 기록에 남아요. 그리고 그 과목들이 어떻게 운영됐느냐라고 하는 게 또 중요한 내용이 될 수 있거든요. 그러한 학생들의 교육 이력, 또 그 선택한 과목에서 어떤 경험을 했는지 구체적 정보들을 우리가 확보할 수 있다면 얼마든지 학교 교육에서 이루어진 여러 가지 활동을 통해서, 또 학생들이 학교 교육을 통해서 배운 경험을 통해서 평가할 수 있는 시스템은 가능하다. 그 경우에는 사교육의 의존도가 지금보다 많이 줄 수 있죠. 뿐만 아니라 이제 대학 진학이란 단답형의 목표에서 조금씩 벗어나고 있는 교육의 현장들을 확인할 수 있는데요. 인천의 한 특성화 고등학교. 기계공업고등학교에서 개편돼 2021년 수도권 유일의 소방 전문 인력을 양성하는 특성화 고등학교로 새롭게 출발한 학교입니다. 이곳에서 만난 박서진 학생. 제가 중학교 때 고등학교 선택에 대해서 되게 고민이 많았는데, 삼촌이 인천 소방고등학교라는 학교가 있다, 새롭게 개설이 된다 라고 저에게 말씀을 해주셔서 알아보니까 특히나 소방공무원 준비도 해준다는 걸 알고 좀 관심이 가서 지원하게 되었습니다. 무작정 일반 고등학교에 진학하기보단 명확하게 자신의 진로를 정했던 서진 학생. 저는 진짜 초등학교 때 꿈이 자주 바뀌었었어요. 의사가 됐다가 뭐 축구 선수가 됐다가 배드민턴 선수가 됐다가 수영 선수가 됐다가 이렇게 많이 바뀌었는데, 소방 쪽은 제가 공부할수록 되게 진짜 천직인 것 같다는 생각이 들었습니다. 소방안전관리과에 진학해 이미 여러 개의 자격증까지 취득한 서진 학생. 진로를 고민하는 후배들에게 이렇게 얘기합니다. 딱 소방에만 집중적으로 공부를 할 줄 알았는데 여러 가지 다방면으로 뻗어나갈 수 있게 다른 진로도 많이 준비되어 있더라고요. 그래가지고 저도 그런 면에서는 되게 놀랐던 것 같고, 그래서 특성화고가 정말 좋다 생각합니다. 전체 학과가 소방학과로만 운영되는 이곳 소방학교는 총 4개 학과로 나뉘어 있는데요. 전국의 소방 관련 학과를 운영 중인 대학도 100여 개에 이르는 만큼 졸업한 학생들은 취업뿐만 아니라 같은 계열 대학으로의 진학도 용이합니다. 월요일, 금요일 빼고는 전부 다 할 수 있습니다. 처음에 이 학교 와서 실습을 해봤는데 제가 알던 사실이랑은 너무 달라서 많이 놀랐었는데, 이제 지금은 방대한 지식을 많이 배울 수 있어서, 자세히 배울 수 있어서 정말 좋은 것 같습니다. 실습을 한다는 것 자체가 다른 일반고랑 다른 것 같습니다. 무엇보다 특성화고에 대한 편견을 과감히 깨고 싶다는 학생들. 공부를 하기 싫은 학생이 아닌 일찌감치 적성과 진로를 찾아 자신만의 길로 당당히 걸어가고 있음을 몸소 보여주고 있는데요. 일반고도 갈 수 있었고
특목고도 갈 수 있었고 다 갈 수 있었는데 왜 하필 특성화고를 가냐 이게 막 질문을 하시고 주변 어른들도 다 그랬는데 저는 제 의지를 꺾지 않고 제 목표가 뚜렷하기 때문에 여기를 갑니다라고 하니까 그렇게 해서 설득을 해서 이렇게 지금은 2학년에 붙는 것 같습니다. 남들이 어딜 간다고 해서 자신도 이끌려가지 말고 자기가 진짜 잘하고 자기가 정말 좋아하는 게 무엇인지 한번 잘 고민해보고 신중하게 진로를 선택했으면 좋겠습니다. 일단 기술을 배우고 싶은 사람은 무조건 특성화고에 와가지고 기술을 배운 다음에 취업이나 대학 진학을 목표로 하는 게 좋을 것 같아. 이렇게 말해주고 싶어요. 변화하는 시대. 교육만이 제자리 걸음을 할 수는 없겠죠. 급변하는 미래 사회에서는 이런 4차 산업혁명에 걸맞는 그 분야에 맞는 교육과정을 개발해야 되고 학교가 변해야 됩니다. 앞으로 인천소방고등학교와 같은 특성화고를 활성시키는 것이 학생들의 적성과 재능을 살리는 미래 교육의 핵심이 될 것이라고 생각합니다. 우리는 자신의 꿈을 향해 거침없이 나아가는 또 한 명의 청년을 만났습니다. 도시가 잠에서 깨기 전인 새벽 5시. 다른 직원들도 분주하게 준비하고 있는데요. 특성화고를 졸업한 지난해 이곳 호텔에 취업해 레스토랑 주방에서 일하고 있는 우준서 씨. 현재는 조식 뷔페 파트에서 셰프로 근무 중입니다. 저는 레스토랑 조식조 일원으로 일하고 있고 고객분들께 아침 식사를 준비하는 일을 하고 있습니다. 중학교 2학년 때 처음 요리를 하겠다고 마음을 먹었고 중학교 3학년 때부터 학원 다니면서 고등학교를 거치고 이렇게 호텔에 오게 되었습니다. 본격적인 조식 시간이 시작되고 기본적인 음식 외 손님마다 요구하는 다양한 메뉴들을 준비하느라 아침 시간이 어떻게 지나가는지도 모르지만 자신이 원하는 곳에 서 있는 것만으로도 행복하다는 우준서 씨. 음식은 곧 그를 증명하는 대상입니다. 이렇게 주방에 있으면서 고객님들께 셰프님 소리 듣는 것만 해도 행복하고 좋은데 이렇게 재료들 만지고 칼질하고 이렇게 멋진 공간에서 일할 수 있는 것만 해도 감사한 것 같습니다. 음식에 대한 고객들의 반응만큼 강력한 엔돌핀은 없다고 말하는 준서 씨. 새벽잠과 기꺼이 바꿀 수 있는 그의 에너지원입니다. 일주일 근무를 마친 준서 씨가 본가를 찾았습니다. 직장인 인천 영종도와 경기도 부천집을 매일같이 오가는 건 쉽지 않은 일이라 입사와 함께 회사 근처에서 자취를 하게 됐는데요. 우리 경우인데 본인들만 요리하는 아들 덕을 좀 보나 했는데 집에서는 영 아닌가 봅니다. 요리를 직업으로 갖고 있다 보니까 집에서 하는 게 이렇게 잘 편하진 않은 것 같아요. 중학교 때는 오히려 여러 번 해줬던 것 같아요, 많이. 네. 이제 고등학교 이후로 따로 살고 하면서 이제 집에 오는 게 쉬러 오는 개념이 되다 보니까 이게 힘든 것 같아요, 아이가. 셰프를 꿈꾸는 아들에 대한 부모님의 생각은 과연 어땠을까요? 저희는 우리 아이가 특별히 공부하라고 저희가 부모들 입장에서 공부하라고 그렇게 강요는 하진 않았던 것 같아요. 본인이 하고 싶은 요리를 하고 싶다고 해서 저희는 적극적으로 같이 찬성해주고 응원해줬던 것 같습니다. 그래도 초반에는 아빠는 워낙에 공부를 했던 사람이거든요. 그래서 공부를 시켜야 된다라는 입장이었고 저는 아이가 공부는 좀 힘들어하니까 하고 싶은 걸 하게 두자라는 입장이었고 조금 대립이 있었어요. 중학교 3학년 때 이미 한식 조리 자격증을 취득할 정도로 요리에 푹 빠져있던 준서 씨. 덕분에 수상 경력도 화려하답니다. 네, 학교 그거 대표해서 뽑혔고 월드푸드 챔피언십 해가지고 처음에 대상 받았다가 이제 기관장사 이런 것도 받았고 교육감님, 국회의원님 상 받은 거고.
준서 씨의 꿈이 확고해질수록 부모님 역시 응원과 걱정이 반반인 시간을 맞이했는데요. 이제 저희는 이제 교육에 대해서 생각을 해보면 저도 직장 생활을 해보면서 우리 후배들 이렇게 보면 아이들이 자라나서 공부는 잘하는데 자기가 무엇을 할 것인가, 사회에서 나와서 정말 자기가 잘하는 것을 무엇을 할 것인가, 이 고민은 잘 못하는 것 같고 우리나라 대한민국 교육이 이제 많이 바뀌고 있구나. 그리고 우리 아이가 특성화 고등학교를 가서 3년 동안 전문적인 직업을 배우고 또 사회에 연결되는 이런 프로그램들이 꽤 괜찮다고 봅니다. 이 아이가 전문성을 더 가질 수 있을 것 같아요. 졸업하게 되면 사회에 또 남보다 먼저 진출하게 되고 또 경험도 많이 쌓고 하는 거니까 아들한테 할 수 있는 얘기는 끝까지 네가 좋아하면 버텨라. 그렇게 격려해주고 있습니다. 지금 하고 있는 것이 좋든 싫든 관심이 있든 없든 누군가가 방해를 하든 다 중요하지 않으니까 일단은 고민하고 계획하고 저질러 보는 게 중요한 것 같아요. 그래야 그 지나가는 과정이든 그걸로부터 나오는 결과물이든 분명히 무언가를 얻을 텐데 그게 어떤 것일지 모르니까 일단 먼저 저질러 보는 게 중요한 것 같습니다. 좋아하는 일을 직업으로 삼는 건 생각보다 쉽지 않은데요. 그런 점에서 조금은 더 행복한 삶을 살고 있다고 자부하는 조규웅 씨. 안녕하세요. 저는 게임 애니메이터로 일하고 있는 조규웅입니다. 저는 그 교육원에 진학을 하게 된 뒤에 거기서 만난 인연들이랑 이렇게 공부를 같이 하다가 게임 그래픽 전공을 하면서 지식을 쌓아가다가 뜻이 맞는 사람들끼리 모여서 창업을 하게 됐습니다. 고등학교 졸업 후 일반 대학 진학 대신 대학 부설 게임 교육원에 입학한 규웅 씨. 상황 표현이라고 미대 입시 중에 파트가 있는데 상황 표현을 해서 교육원보다는 사실은 대학을 더 우선시 했었는데 게임과가 있는 대학을 가려 했는데 합격한 리스트 중에는 여기가 더 나을 것 같다고 해서 생각을 해서 왔습니다. 일반 대학은 아니지만 학사 학위를 받을 수 있는 우회 교육기관들은 생각보다 주변에 많은데요. 결과적으로 졸업을 기준으로 말씀을 드리면 일단 다니고 있는 중에는 신분이 고졸이고 무사히 다 수료를 끝내면 대졸로 인정을 받을 수 있고요. 그리고 메인 시스템은 학점운행제로 이제 특정 학점을 채워야 되는 거고 예를 들어 105점은 교육원 수료증만 주고 145점은 그 해당돼 있는 학교에 학위증을 준다. 이런 식으로 진행이 돼 있고요. 사실 저 같은 경우에는 미대 입시를 오랫동안 해서 그 미술학에 대한 기초는 어느 정도 갖춘 채로 들어왔지만 1학년 때는 이제 대부분 그런 거 배웁니다. 그 인체 해부학이나 기본적인 지식들, 그리고 2학년 때부터 이제 본격적으로 2D, 3D 이렇게 갈래로 나뉘어서 3D 강의를 듣고 싶다, 2D 강의를 듣고 싶다 하는 학생들 이렇게 모아서 이렇게 강의를 진행합니다. 그리고 이제 3학년 때부터 본격적으로 이제 2학년 때 배운 기술들 바탕으로 그 프로젝트라는 걸 진행합니다. 이게 게임을 개발하는 건데 매 학기마다 한 번씩 한 작품을 내야 돼서 짧고 굵게 이렇게 임팩트 있는 작업물을 뽑아야 되는 그런 과정이고요. 4학년 때는 이제 마무리로 그 졸업 작품, 이렇게 내가 이 4년 동안 이 과정을 밟으면서 어떤 성과를 낼 수 있을 정도로 올라왔다, 이걸 증명하는 그런 과정이었습니다. 그림 그리기를 좋아했지만 미술대학 대신 좀 더 실용적인 진로를 선택한 규웅 씨. 대학생 때부터 개발했던 게임인데 저희가 카툰풍, 미국 카툰풍 게임을 좋아해가지고 이렇게 시작을 했었거든요. 이게 제일 첫 작품입니다. 중학생 때부터 게임 개발에 관심이 많아 프로그래밍 관련 책으로 독학을 했다는 규웅 씨. 대학 입시라는 불필요한 경쟁 대신 자신이 세운 목표를 하나하나 이뤄가고 있습니다. 여기에서 우리는 뼈아픈 분석 하나를 살펴보고자 합니다. 한국의 1인당 교육 지출 대비 근로자 1인당 총 생산은 OECD 최하의 수준으로 교육 지출이 많은 데 비해 노동 생산성은 낮다고 합니다. 진로나 직업에 대한 고려 없이 명문대 진학만 목표로 하는 대입 풍토 때문이라는 게 그 이유 중 하나인데요. 뿐만 아니라 학생들의 커리어가 대학 전공과 연관성이 없는 현상은 세계 어느 나라에서도 일어나고 있지만 OECD 회원국 중 고등교육 과정과
취업 간의 상관관계가 본질적으로 거의 제로인 나라는 한국이 유일하다고 합니다. 대학과 직업 연관성이 전무하다는 얘기죠. 사실은 경쟁을 시키지 않고 많은 기회를 주는 것이 그 사회 전체를 위해서도 훨씬 더 효과적인 방식이다. 다시 말하면 많은 기회를 주는 것은 더 윤리적일 뿐만 아니라 더 효율적이다. 이렇게 말할 수 있어요. 여기에 기업들의 움직임도 달라지고 있습니다. 앉아서 취업생을 모집하는 게 아니라 인재를 직접 육성해 채용하는 적극적인 방식을 펼치고 있는데요. 국내 최대 음식 배달앱 중 하나를 운영하고 있는 이 회사에서는 IT 교육에 특화한 고등학교들과 인재 양성을 위한 업무 협약을 맺었습니다. IT 업계에서 몸값이 치솟고 있는 개발자를 선점하고 사회적으로는 고졸 채용을 확대한다는 일석이조의 효과를 노린 셈이죠. 운영도구 개발팀에서 일하고 있는 황윤서 씨가 바로 그 케이스인데요. 안녕하세요. 운영도구 개발팀에서 프론트엔드 업무 진행하고 있는 황윤서라고 합니다. 저는 고등학교 3학년 때 학교를 통해서 우한 테크캠프를 소개를 받았고 그 우한 테크캠프를 수료하고 나서 이어지는 채용 연계 과정을 통해서 입사하게 되었습니다. 마이스터 고등학교 3학년에 재학 중이던 2021년 여름 방학 동안 회사에서 진행한 채용 연계형 프로그램을 수료한 후 실제 취업까지 이어지게 된 건데요. 웹페이지 개발과 같은 소프트웨어 개발 업무를 담당하고 있고요. 운영도구 개발팀에서 사내 여러 업무하시는 분들이 가지고 있는 비효율적인 문제를 기술적으로 해결해 나가는 과정을 담당하고 있습니다. 최근 많은 IT 업계에서는 이처럼 학교들과 업무 협약을 맺고 인재 양성과 동시에 일자리 창출에 앞장서고 있습니다. 저는 이제 교육 연계 채용이라고 해서 일반 신입분들을 대상으로 해서 이제 교육을 하고 육성을 해서 채용까지 이어지는 프로그램을 운영하고 있는데요. 신입 개발자를 경력 개발자처럼 만들자, 이제 이런 생각을 가지고 교육을 시작하게 되었다고 보시면 되겠습니다. 변화하는 시대, 기업 역시 출신 학교나 학교 성적 같은 스펙보다는 적성이나 능력 중심의 채용으로 전환하고 있는 건데요. 개발자 채용 시장이 이제 국내 디지털 전환기에 접어들면서 굉장히 수요가 폭발했고, 그리고 그에 따라서 굉장히 희소해졌어요. 그래서 저희도 또한 이제 좋은 개발자를 많이 채용해야 되는 상황에 직면을 했었는데요. 저희가 2021년부터 업무 협약을 맺고 있는데요. 고등학교에서 각각 진행되는 코딩 대회 같은 것에 문제를 출제한다든지, 이제 이 고등학교 선생님들께도 이제 바로 연락을 드려서 빨리 이제 접수를 하실 수 있도록, 놓치지 않고 이제 학생들이 접수를 할 수 있도록 그렇게 긴밀하게 연락을 하고 있습니다. 남들과 똑같은 길을 가기보단 자신의 꿈을 쫓아 당당히 발걸음을 내디딘 윤서 씨. 대학이라는 진학 방법도 있었지만 이제 바로 고등학교를 졸업하고 입사를 결정하게 된 이유는 이제 개발 업계 자체가 그 당시를 기준으로 해서 생각해 봤을 때 학력이란 것이 허들로 작용을 좀 더 다른 업계보다는 덜 한다라고 판단을 했고, 그렇다면은 프로그래밍이라는 제가 좋아하는 것을 더 빠르게 배우고 그걸 좀 더 펼칠 수 있는 선택을 하자라는 생각이 있었습니다. 디지털 사회로 전환되면서 디지털 리터러시, 디지털 시민성도 굉장히 중요한 내용이 되겠습니다. 결과적으로 기존의 지식과 또 새롭게 등장하고 있는 디지털 리터러시를 갖추고 창의적으로 문제를 해결할 수 있도록 우리의 교육 내용을 조금 바꿔야 된다라고 할 수 있겠습니다. 깊이 있게 사고하고 현실의 문제를 해결할 수 있는 이런 역량을 갖출 수 있도록 교육 내용을 전환하고, 이를 위해서는 기존의 강의 중심의 수업 방식 또 교육 방법의 혁신을 통해서 지식을 기반으로 활용할 수 있는 이런 방식의 수업의 전환도 필요하다라고 할 수 있겠습니다. 최근 교육계에 새로운 화두로 떠오르는 것이 있습니다. 바로 미래 교육인데요. 4차 산업혁명으로 시작된 에듀테크를 활용한 디지털 기반 교육은 이미 우리 교육 현장에서 실현되고 있는데요. 디지털 기기의 활용은 물론 이에 따른 학생들의 학습 방법도 다양하게 변화하고 있습니다.
경기도 시흥에 위치한 한 중학교. 수업이 시작된 게 맞나 싶을 정도로 약간은 어수선한 교실. 1학년 9반 교실에서 진행되고 있는 과학 수업인데요. 현재 이 학교는 미래 교육의 새로운 프로그램으로 제시되고 있는 이른바 IB 교육으로 주목을 받고 있습니다. 섞으세요. 가져가서. 오케이. 우리가 배웠던 고체의 특징, 액체의 특징을 바탕으로 내가 찾은 이 물질이 어떤 특징을 갖고 있는가 나눠 보세요. 조별 안에서 오늘은 토론을 통해서 우리 조는 고체입니다. 우리 조는 액체입니다. 그 이유는 뭐 때문입니다를 패들렛에 올릴 거예요. 교사가 일방적으로 지식을 전달하는 게 아닌 학생들 간 토론을 중심으로 지식을 쌓아가는 IB 프로그램. 액체 괴물이라고 하죠. 슬라임 가지고 많이 놀았던 세대이다 보니까 이건 과연 어떤 물질인가에 대한 질문들을 많이 해요. 근데 교사 생활을 하면서 아이들이 그냥 질문은 하지만 그냥 이건 뭐야 라고 끝냈거든요. 근데 이번 수업에서는 아이들이 액체 괴물은 아니고 비슷한 물질이지만 이걸 정말 자신들이 배운 지식을 바탕으로 얘는 고체냐 액체냐 한번 생각을 해보고 이렇게 좀 간접적인 학습을 할 수 있도록 수업을 준비했습니다. 좀 과학적이지 않은 방법으로 가위바위보로 결정을 했거든. 그래서 여기서 액체다. 그럼 여기서 고체다. 라는 거 서로 이야기 좀 나눠보고 들어보도록 할게요. 고체 한번 이야기해보세요. 안쪽에 아직 형태가 남아있고 고체인 특성이 더 많은 것 같아서 이렇게 했고 힘을 가했을 때 형태가 정해지니까 부서지기도 하고 만들 수 있기도 해서 고체라고 했습니다. 아무런 힘을 가하지 않았을 때는 아직 액체인 상태이기 때문이고 그리고 또 막 컵을 주무르거나 다른 곳에 옮겼을 때는 형태가 변하니까 액체라고 생각합니다. 조별로 내놓은 의견들 그럴듯하죠? IB 교육은 스위스에 본부를 둔 비영리 교육재단인 국제 바칼로레아 기구가 개발한 국제공인 교육 과정인데요. 기존 주입식 교육과 달리 논술과 서술형 평가 위주로 학생들의 역량을 키우는 데 중점을 두고 있습니다. 시흥시의 이 중학교의 경우 지난해 경기도의 중학교 중 첫 번째 IB 후보 학교로 지정이 됐습니다. IB 교육의 핵심은 학생이 주도성을 발휘하는 수업인데요. 그래서 시험 문제 맞히기식 교육, 결과 위주의 평가에 새로운 바람을 불어넣으며 공교육의 발전적 대안으로 평가되고 있습니다. 대구와 제주에서 선도적으로 진행했고 어느덧 공교육 도입 5년 차에 접어들었는데요. 경기도에서는 초중고 30여 개의 학교에서 실시하고 있습니다. 오지선다형으로 시험을 보고 칠판에 쓴 선생님의 설명을 일방적으로 듣던 교육의 현장과는 사뭇 다른 모습. 자신의 생각을 자연스럽게 꺼내놓으며 창의적인 사고를 확장시켜가는 수업이란 점에서 교실 수업의 실질적 변화를 이뤄내고 있는데요. 미래 교육의 새로운 대안으로 주목받는 IB 수업. 교사들의 생각은 어떨까요? 주입식 수업에서 활동형 수업으로 교육이 좀 넘어간 지는 시간이 꽤 흘렀어요. 근데 IB 수업에서 아이들이 조금 다른 점을 느끼는 거는 자기의 의견이랑 생각이 좀 더 수용된다는 느낌을 아마 받을 거라고 생각을 해요. 그 이유가 아무래도 정해진 답을 찾아가는 과정이 아니라 아이들에게 답이 없는 질문을 계속 던지는 과정에서 아이들이 계속 생각해보고 또 그 생각한 거를 다른 친구들 그리고 선생님들에게 한번 피드백 받아보는 과정에서 좀 자기의 생각의 폭이 넓혀진다는 느낌을 아마 받을 거라고 생각합니다. IB 교육에 대한 학생들의 생각은 어떨까요? 소통이 조금 더 많아진 것 같아요. 선생님과도 의견을 주고받기가 쉬워진 것 같고 친구들이랑도 수업에도 평소에 말을 많이 하다 보니까 쉬는 시간이나 그럴 때도 자기의 의견을 거스름 없이 낼 수 있는 것 같아요. 인터넷 강의도 물론 선생님들이 설명을 잘하시곤 하지만 딱 들으면은 내가 집중을 해야 인터넷 강의는 이해를 할 수가 있잖아요. 근데 학교는 여기 와서 선생님이랑 같이 대면해서 수업하는 거다 보니까 훨씬 더 집중이 잘 되고 책으로 하면은 조금 딱딱한 느낌이 있어서 조금
실험을 통해서 제가 직접 얻는 게 더 좋은 것 같아요. 생각보다 교육의 현장에서는 새로운 시도들이 많이 일고 있습니다. 그중 하나가 디지털 새싹 캠프인데요. 디지털 새싹 캠프란 교육부와 17개 시도교육청, 한국과학창의재단이 추진하는 디지털 인재 양성 사업입니다. 전국의 초중고등학생들에게 소프트웨어와 인공지능 등 수준 높은 디지털 교육 기회를 제공하고 지역이나 학교 간 교육 격차 해소를 위해 마련된 정부 사업이라고 할 수 있는데요. 고양시에 위치한 이 중학교에서는 인근 대학에서 지원하는 드론 수업이 한창입니다. 잘했어. 학교에서는 이런 디지털 교육과 프로그램에 발빠른 움직임을 보이고 있다는 이유가 있는데요. 4차 산업혁명과 미래사회의 변화들은 너무나 빠르게 진행되고 있습니다. 근데 학교 교육은 실제적으로 거기에 따라가지 못하죠. 그래서 학생들에게 다양한 내용들을 제공해 주기를 원하는데 거기에 대한 한 방법으로 이렇게 디지털 새싹 캠프를 알게 돼서 AI나 소프트웨어를 활용한 인공지능 이런 것을 팀 프로젝트 방식으로 아이들이 작품을 만들어내는 그런 과정을 하는 것이었습니다. 총 8시간의 프로그램 가운데 첫날 프로그램은 코딩과 이런 작업들이 많았는데 학생들이 처음에는 굉장히 어려워하는 분야였습니다. 그런데 작품을 만들어가는 과정을 통해서 아이들이 보람을 느끼게 됐고 둘째 날에는 학생들이 확연하게 달라지는 모습을 볼 수 있었습니다. 그래서 학생들이 굉장히 보람되고 즐겁고 행복한 시간이 되었다라고 표현했습니다. 평소 관련 분야에 관심이 많은 학생들에겐 더할 나위 없이 좋은 기회였는데요. 드론이 아무래도 좀 많이 경험할 수 없는 거다 보니까 이렇게 드론 직접 날리는 게 또 재밌기도 하고 신기하기도 했어요. 뭔가 내가 했다는 것에 성취감이 느껴지고 또 이제 더 잘 알게 되니까 좀 뭐 약간 머리가 똑똑해지는 기분이 드는 것 같아요. 우리 사회의 다양한 분야 중 가장 견고하고 변화가 느리다는 평가를 받는 교육계. 그 때문에 기존의 틀을 깬다는 게 쉽지만은 않은데요. 시대는 너무 빨리 바뀌고 있는데 교육이라고 하는 제도는 제한점이 좀 있는 것 같습니다. 변화가 덩치가 크다 보니까 변화에 좀 민감하지 않을 수 있는데 그러나 현대 사회가 빠르게 변화되는 만큼 교육 제도에서도 이런 빠른 변화에 신속하게 대응할 수 있는 그러한 시스템, 인공지능과 다양한 이러한 미래의 교육에 대한 흐름들을 인지를 하고 이 분야에 대해서 우리가 준비하는 작업들이 필요하다고 생각합니다. 그리고 그것을 좀 더 개발해 나가고 그걸 추구할 수 있는 멋진 교사분들도 더 많이 나왔으면 하는 그런 생각이 있습니다. 교육을 바꾸는 중요한 핵심 중 하나. 바로 교사의 의지와 변화일 텐데요. 교육 혁신의 가장 중요한 부분은 교사의 변화다라고 생각이 됩니다. 결과적으로 교육은 인간 대 인간의 만남입니다. 교사와 학생의 만남의 방식과 만남의 내용이 달라져야 합니다. 결과적으로 교사가 변화할 때 교육이 바뀔 수 있다라고 생각이 됩니다. 그동안에 가르쳐야 될 내용과 방법이 있었다면 이것이 완전히 변화되는 상황을 맞이하고 있습니다. 다른 변화도 함께 이루어져야 하겠지만 가장 중요한 주인공은 교사라고 생각이 됩니다. 교사의 마음이 바뀌고 또 역량이 변화되고 또 행동이 바뀔 때 실제적인 교실의 변화가 이루어지고 미래 교육을 우리가 맞이할 수 있으리라고 생각이 됩니다. 교육의 힘으로 성장해온 나라 싱가포르. 이곳에서 10년째 학생들을 가르치고 있는 김혜진 교수. 10년이란 시간 동안 변화한 싱가포르의 교육을 지켜본 한 사람인데요. 제가 10년 전 봤었던 싱가포르의 교육과 지금 보는 싱가포르의 교육은 굉장히 차이가 많이 커요. 그러니까 그만큼 변화를 계속 준다는 거죠. 교육부가 굉장히 유연해요. 다른 국가들에 비해서 교육부 자체가
만약에 무슨 변화가 전 세계 변화가 일어나거나 시장 경제 변화가 이루어지거나 4차 산업혁명이 중요하게 이제 대두되고 할 때 거기에 맞추어서 교육부가 굉장히 발빠르게 변화를 줍니다. 그러니까 교육 과정 같은 경우에도 계속 평가를 하면서 교육 과정도 또 그에 맞춰서 변화를 주고요. 학생들도 그러면 거기에 맞추어서 디지털 교육이나 4차 산업혁명 시대에 맞는 교육을 또 바로 도입을 시키기 때문에 그러니까 그런 변화를 주기가 굉장히 편한 국가죠. 시대의 변화에 발빠르게 대응하기로 유명한 싱가포르 교육계. 이곳에서 우리 교육의 변화를 위한 힌트도 얻어갈 수 있지 않을까요? 어떻게 이제 21세기 세계 시민으로 성장할 수 있을지, 그를 위해서 어떠한 교육을 이제 제공을 해야 할지, 이제 그게 싱가포르 교육부에서 가장 중요한 지금 관건입니다. 그리고 그 부분에 가장 투자를 많이 하려고 하고 있고요. 그리고 그에 맞추어서 바로 변화를 딱 주고 있는 상황이기 때문에 그 부분이 굉장히 흥미롭다고 할 수 있습니다. 현재에 머물러 있지 않고 그 어떤 분야보다 민첩하게 변화하며 새로운 시대를 맞이하는 데 선도적 역할을 하는 교육. 이제 대한민국의 교육은 그 새로운 시작 앞에 서 있습니다. 새로운 백년지 대계를 위한 우리의 첫걸음은 무엇이어야 할까요? 우리나라에서 대학은 무조건 가야 하는 것처럼 인식되어서 더 좋은 학교, 더 좋은 학과를 위해 원하는 것이 아님에도 불구하고 졸업장을 위해서 진학을 하는 친구들이 많은 것 같습니다. 일단 명문대를 나오면 그 사람의 성실함과 능력을 한 번에 판단할 수 있다고 생각을 하는 것 같고, 이런 입시 체제가 정말 능력에 따라 이제 대학을 진학하고 하는 거니까 공정하다라고 생각하지만 제가 생각했을 때는 공정하지 않기 때문에 이제 아이들이 다들 희망하는 진로라든지 아니면은 자신의 적성이나 역량이 다른데 그런 거를 좀 다르게 평가를 해줄 수 있는 그런 방식이 도입이 됐으면 하는 바람입니다. 겉으로는 친구이지만 어쨌든 등급을 나누기 위한 공부에서는 라이벌이 되기 때문에 이러한 심리가 바뀌어야 한다고 생각합니다. 학교에서 모의고사도 챙겨야 하고 내신 성적도 챙기고 친구 관리도 해야 되고 그리고 수행평가도 준비를 해야 되기 때문에 많이 바쁘고 스트레스를 받습니다. 고등학생들이 스트레스를 받지 않도록 내신 시험에 관한 정책이 좀 더 이루어졌으면 좋겠어요. 수많은 학생들의 혼란을 방지하기 위해 조금 더 체계화되고 공평하게 발전하는 정책이 필요하다고 생각하며 아이들을 멍들게 하는 교육이 아닌 아이들에게 희망이 되어주는 교육. 입시와 성적만이 난무하는 전쟁터 같은 교실이 아닌 소통과 성장이 이루어지는 교실. 또 급변하는 디지털 환경에 발맞춘 새로운 도전과 시도로 미래 사회를 선도하는 학교. 대한민국 교육, 이제 그 새로운 시작을 열어갑니다.